ثم إلى رسول الله ذكر دعوة وشهادة ذات القيام الحكيم عبد الله العالم محمد الجاه رسول الله محمد محمد الإنسان الحبيب الشيخ الإنسان ورسول الله الحبيب عبد الله وسيد الله ورسول الله الحبيب أبي بكر بن عبد الله وأصل إليه ما الحبيب لكن حسن عطف بالحلم بالأمة بن حسن الأبشر إلى رسول الله الحبيب محمد بن العالم وولد الحبيب محمد بن العالم بن عبد الله المشاهدين إلى رسول الله الحبيب محمد بن الشاطر إلى رسول الله الحسن الأبشر والإبساد ابن عبد الله بن عمر الشاطر إلى رسول الله مستقيم محمد إنسان إلى رسول الفقيه الراحل أبي بكر محمد أبي بكر ورسول الله عليه الصلاة والسلام في القاعدة والستة وشهد الإنسان على الستة والشهد على الستة إلى الشيخ الحسن عليه وسلم من شيخ الأكرام ومعلمين الدين أن الله وأشهد أن الله على الله سيدنا محمد وعلى الله سيدنا بعض الاستفتاء وعلى الله سيدنا الصالحون والصالحون بنية الفتوح والنور والرسوخ وصلاة التصديق وتوبة النصوح والفتوح لله صلاة صلحا على هذه الدنيا وعلى كل من صالح جامعة شاملة خيرات الدنيا والآخرة وتكفي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار التواب المعطي بغير حساب وصلى الله وسلم على النبي الأواب سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله والأصحاب صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم المعاد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نور الجسار ودرج الجاري واجمعنا به في كل أقوالنا وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وفضله ورضوانه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersama-sama kita panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam masjid yang kita cintai dan kita muliakan ini, dan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memanjangkan usia kita sehingga dapat bertemu dengan tahun baru Hijri, yaitu 1444 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu dan di tahun-tahun mendatang diterima oleh Allah. Mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan di tahun-tahun yang lalu dan di tahun-tahun yang akan datang kelak diampuni dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala akhlak yang buruk kita digantikan oleh Allah dengan akhlak budi pekerti yang mulia. Niat kita diperbaiki oleh Allah, hati kita dibersihkan oleh Allah, dada kita dilapangkan oleh Allah dengan cahaya ilmu, cahaya ma'rifat, cahaya iman dan cahaya Islam, juga cahaya takwa. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita kedatangan tamu, yaitu Majna Urun, peranak sepupu dengan abah dari Hadramaut Sewu, yaitu Fadilatul Habib Muhammad bin Umar bin Hud As-Salafi As-Syakar. Mudah-mudahan kedatangan beliau dari bumi Sultawali dari Hadramaut menambahkan keberkahan dan cahaya serta rahasia-rahasia ketuhanan di kampung kita Muara Kintamani khususnya dan di kecamatan kita umumnya. Nanti di
di akhir acara kita minta kepada beliau untuk mentalkinkan kalimat tauhid kepada kita semua. قال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه واسراره في الدار الامين رضي الله عنكم. يقول: وعليك بالتوكل على الله فإن من توكل على الله كفاه وأغناه وتولاه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والتوكل من ثمرات صدق التوحيد وثباته في القلب واستيلائه عليه. قال الله تعالى: رب المجد والمغفر لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وانظر كيف بدأ بإثبات الربوبية ثم بإثبات الإقرار بالإلهية ثم أمر بالتوكل عليه جل وعلا ولم يبقى في تركه عذر للبرية. فقد أمر الله عباده بالتوكل عليه ورغبهم فيه بقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وبقوله تعالى: فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه اللهم صل وسلم: وسلم وبارك على آله. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Faslun fasal wa alaika bitawakkuli Allah. Hendaknya engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dalam artian berserah diri kepadanya. Fa inna man tawakkala 'ala Allah kafahu wa aghnahu wa tawallah. Sebab sesungguhnya orang yang bertawakal kepada Allah kafahu, maka Allah akan mencukupinya. Wa aghnahu, dan Allah akan mengayakannya. Wa tawallahu, dan Allah akan melindunginya. Ini adalah buah hasil dari tawakal seorang hamba kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa itu akan mencukupinya. Allah yang Maha Kaya akan mengayakannya, dan Allah yang Maha Melindungi akan melindunginya apabila ia berpasrah diri atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah taala berfirman: "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia yang mencukupinya, yakni Allah yang akan mencukupinya. Wattawakkul, dan bertawakal itu min thamarati sidqit tauhid wa thabatihi fil qalbi wastilaihi alaihi. Dan bertawakal itu adalah bahagian daripada buah-buah kesungguhan tauhid seseorang, serta menetapnya tauhid itu di dalam hati, wastilaihi, dan berkuasanya tauhid itu alaihi, atas hati. Artinya orang yang kuat tauhidnya kepada Allah, maka dia akan semakin percaya dengan Allah, semakin berpasrah diri kepada Allah. Kuat atau lemahnya tawakal seseorang kepada Allah tergantung dengan kadar ketauhidan yang ada di dalam hatinya. Semakin tauhid itu menguasai ruang hatinya, maka semakin bertawakal seorang hamba itu kepada Tuhannya. Arti bertauhid di dalam hati, dia hanya meyakini bahwa yang Maha memberikan rezeki
itu hanya Allah semata, bukan usahanya, bukan pekerjaannya. Usaha dan pekerjaan itu hanya perantara. Namun yang maha memberikan rezeki tetap Allah Ta'ala jual. Sehingga dia lebih percaya kepada Allah daripada kepada pekerjaannya. Nah, kayak kita lebih percaya kepada pekerjaan daripada kepada Allah. Buktinya ketika hilang pekerjaan, bingung, gelisah, mengeluh. Padahal waktu dia dulu masih kecil belum bekerja, Allah memberikan kehidupan, memberikan makan, rezeki, minuman sampai dewasa. Dia lupa itu. Yang maha memberinya kehidupan, memberinya makan dan minum di waktu dia masih kecil, juga maha kuasa untuk memberinya makanan, kehidupan dan minuman sewaktu dia sudah dewasa. Karena tauhidnya kurang, akhirnya mengeluh, akhirnya gelisah. Begitu. Orang yang percaya bahwa Allah adalah maha melihat, Allah maha mendengar, bahkan maha mengetahui segala apa yang ada di dalam hati hamba, orang yang semacam ini dia lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kepada makhluk, sehingga dia lebih bertawakal kepada Allah daripada percaya kepada makhluk. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Rabbul Masyriqi wal Maghribi. Allah itu adalah Tuhan timur dan Tuhan barat. Artinya Tuhan semua makhluk yang ada di timur dan Tuhan semua makhluk yang ada di barat. Allah Ta'ala Tuhannya satu, tunggal, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah dia sebagai perwakilan kamu. Tuhan orang-orang timur, Indonesia, Malaysia, Brunei, semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan orang-orang yang ada di sebelah barat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan orang Amerika, Tuhan orang Inggris, Tuhan orang Eropa, semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka mengingkari, tetap saja yang namanya Tuhan kita dan Tuhan mereka semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah adalah Tuhan semua makhluk yang ada di timur dan semua makhluk yang ada di barat, kenapa kita mesti ragu? Kenapa kita harus ragu atau gelisah? Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah ia sebagai wakil kamu. Artinya semua urusan kamu serahkan kepadanya. Setelah berikhtiar, setelah berusaha, serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanzur, maka perhatikan kaifa bada'a bi'ibadatir rububiyyah. Bagaimana Allah memulai di dalam ayat tadi dengan menetapkan ketuhanannya, Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Di sini Allah menjelaskan bahwa Dia adalah Tuhan, pemilik timur dan barat, penguasa makhluk yang ada di timur dan di barat. Di sini Allah memulai dengan kalimat Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Fanzur kaifa bada'a bi-itsbatir rububiyyah wal thumma bi-itsbatil infirad. Lihat, perhatikan bagaimana Allah menetapkan ketuhanannya dengan firman-Nya Rabbul Masyriqi wal Maghrib, Tuhan timur dan Tuhan barat, pemilik
timur dan pemilik barat. Semua makhluk yang ada di timur dan di barat milik Allah. Allah adalah Tuhan kita. Allah lah yang maha berkuasa pada mereka. Thumma bi'ithbatil infiradi bil ilahiyah. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan akan kemahatunggalannya bil ilahiyah dengan ketuhanan. Dengan firman-Nya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Di sini Allah mengisbatkan bahwa Zat-Nya adalah maha tunggal, tidak ada Tuhan selain Dia. Kamu kalau percaya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha berkuasa, yang maha menentukan segalanya, kenapa harus risau? Kenapa harus gelisah? Kenapa harus kebingungan? Tsumma amarana bitawakkuli alaihi jalla wa ala. Kemudian Allah perintahkan kita untuk bertawakal, berpasrah diri alaihi atasnya, jalla wa ala, zat yang maha luhur dan lagi maha tinggi. Falam yabqa fi tarkihi udhrun lil bariyah, maka tidak ada tersisa di dalam meninggalkannya bertawakal itu udhur atau alasan apapun lil bariyah, bagi seluruh bariyah makhluk ini. Allah Ta'ala sudah tetapkan ketuhanannya dengan firman-Nya Rabbul Masyriqi wal Maghrib. Kemudian Allah Ta'ala tetapkan kemahatunggalannya dengan firman-Nya la ilaha illahu. Artinya kamu tidak usah lagi nyari siapapun, cukup dengan Allah dan kepada Allah saja. Lalu diperintahkan lagi fattakhidhu wakila, maka jadikanlah ia sebagai wakilmu, pelindungmu, yang mengawasimu. Begitu kita ketika memiliki sebuah tempat usaha besar, lalu kemudian kita sewa beberapa orang untuk menjaga tempat kita tersebut, yang sekarang dikenal dengan security atau satpam. Ketika kita tinggalkan tempat kerja kita itu, gudang kita itu yang diawasi oleh security atau satpam, hati kita merasa tenang, hati kita merasa tidak gelisah karena ada yang mengawasi. Siapa? Security, satpam. Siapa security dan satpam itu? Manusia biasa yang lemah. Kalau dia ngantuk dia bisa tidur. Kalau dia kelaparan dia makan. Kalau dia lengah bisa saja orang jahat masuk ke gudang ini. Tapi kita merasa tenang, tidak gelisah ketika ada satpam dan security yang menjaga tempat usaha kita. Kenapa kita masih gelisah ketika memasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah mengantuk, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan tidak pernah tidur? Kenapa kita mesti risau ketika menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, zat yang tidak makan dan tidak minum, melainkan Dia yang memberi makan dan memberi minum? Kepada makhluk kita bisa tenang, masa kepada Allah pencipta makhluk kita tidak tenang? Pastinya lebih tenang ketika memasrahkan segala urusan kita kepada Allah ketimbang kepada makhluk. Disinilah letak lemah atau kuatnya tauhid seseorang. Karena bertawakal ini urusannya kembali kepada tauhid. Kuat atau lemahnya ada di situ. Kalau kita masih risau, masih tidak tenang, berarti tauhid kamu kuat. Nah, di sini kita bisa menguji tentang tingkat ketauhidan kita, lemah atau kuat. Apakah ada rasa pasrah dan tawakal kepada Allah ataukah tidak? Jika ada, berarti cikal bakal kuatnya tauhid ada di dalam kita. Tinggal kita siram, kita jaga, dan kita pupuk agar semakin tumbuh dan kuat. Begitulah para arifin, begitulah para aulia dan sholihin, agar tingkatan ketauhidan mereka itu tinggi, sehingga tawakal mereka itu sangat kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bertawakal itu derajatnya macam-macam, mulai dari level yang paling bawah sampai atas. Abu Hamzah As-Sufi rahimahullah ta'ala, itu Abu Hamzah termasuk orang yang sangat kuat tawakalnya kepada Allah.
Suatu saat dia berjanji dengan dirinya sendiri dan hanya Allah yang tahu. Dia bilang, demi Allah, dari sejak saat ini saya hanya bertawakal kepada Allah dan tidak memerlukan atau berhajat kepada makhluk lain. Sehingga apabila saya mengalami sesuatu, saya akan minta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Hingga pada suatu ketika Abu Hamzah As-Sufi rahimahullahu ta'ala sedang berjalan untuk pergi haji ke tanah suci. Beliau melewati gurun pasir yang amat luas. Hingga pada suatu ketika beliau sedang asyik berjalan dan tidak menyadari bahwa ada sumur yang sangat dalam di depannya. Karena beliau melihat gundukan-gundukan pasir yang tebal, dikira jalan lengkap dan lurus. Ternyata ada lubang di situ. Maklum, sumur di padang pasir pastinya sangat dalam sekali. Akhirnya apa? Beliau terjatuh ke dalam sumur itu. Ketika itu beliau akan berteriak minta tolong. Lalu beliau teringat akan janjinya kepada Allah bahwa dia tidak akan pernah minta tolong kepada makhluk manapun. Dia hanya berpasrah diri kepada Allah. Akhirnya dia berdiam dan malu untuk minta tolong. Tiba-tiba di tengah beliau sedang terpuruk di dalam sumur tua itu, ada dua orang pelancong, dua orang pengembara yang sedang lewat di gurun pasir. Dua orang pengembara itu melihat ke arah sumur. Karena sumur sangat gelap, sehingga apa yang ada di dalam tidak kelihatan. Abu Hamzah As-Sufi hampir berteriak minta tolong kepada dua orang itu. Tapi dia lagi-lagi teringat janjinya bahwa dia tidak akan pernah minta tolong kecuali hanya kepada Allah. Dia lihat, ada dua orang nih, tinggal teriak, saya ada di bawah. Dua orang itu tentu bisa mendengar suaranya dan mengetahui bahwa ada orang yang jatuh di bawah. Tapi karena Abu Hamzah diam, ingat janjinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, dia diam. Dia memilih untuk berpasrah diri kepada Allah. Saya, ya Allah, menepati janji saya kepada Engkau yang maha menolong, Engkau yang maha melihat, Engkau yang maha mendengar, bahkan Engkau yang maha mengetahui apa yang tersirat di dalam dadaku. Saya mau minta tolong kepada makhluk. Ini derajat tawakalnya sudah level atas ini. Akhirnya apa? Dua orang tadi pergi. Dikira pergi jauh, ternyata pergi mengambil batu besar. Untuk apa? Untuk menutupi sumur tua itu. Kata dua orang itu, wah, ini sumur berbahaya bagi orang yang bepergian melalui jalan ini. Sebab kalau tidak tahu pasti akan nyemplung jatuh ke dalamnya. Bagaimana kalau kita tutupi saja dengan batu? Kata temannya itu kepada temannya yang lain. Kata temannya yang baik, ayo kita cari batu besar, kita tutupi saja, kita sumbat saja ke sumur itu. Abu Hamzah ada di dalamnya. Kata Abu Hamzah, ya Allah, kalau memang takdir itu meninggal, mati saya hari ini. Ditutupi hampa udara, nggak bisa nafas. Kan begitu, udah gelap di dalam, hampa udara. Akhirnya dua orang ini kemudian mengambil batu. Lagi-lagi Abu Hamzah As-Sufi hampir berteriak ingin memberitahu bahwa saya ada di dalam, usah ditutupi sumurnya. Lagi-lagi dia teringat janjinya kepada Allah bahwa dia tidak akan pernah meminta pertolongan kepada makhluk pun, hanya berpasrah diri kepada Allah. Ini tauhidnya sudah kuat. Akhirnya apa dia? Allah Maha tahu. Lalu kemudian batu itu diletakkan di atas sumur tua, di mulut sumur. Abu Hamzah pasrah, hanya mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah perwakilanku, Dia Maha tahu dan Dia sebaik-baik perwakilan. Tiba-tiba di tengah-tengah dia sedang seperti itu, terdengar auman binatang buas yang suaranya itu sangat mirip dengan suara singa. Auman suara binatang buas itu menggelegar sampai ke dalam sumur tua itu dan didengar oleh Abu Hamzah As-Sufi. Suara apa lagi itu kata Abu Hamzah? Ternyata binatang buas yang ada di dekat sumur tua itu adalah singa raksasa yang berbadan besar, yang kemudian
Singa itu menggeser batu yang menyumbat sumur tua tersebut dengan mudahnya, karena badannya memang sangat besar. Dia geser dengan kakinya sehingga batu itu tersisih dari mulut gua. Kaget Abu Hamzah, dia dari bawah melihat jelas makhluk besar itu. Ternyata singa raksasa, betul besar. Ada apa lagi, kata Abu Hamzah Sufi? Jangan-jangan ini adalah singa padang pasir yang sedang kelaparan, yang sedang mencari mangsa. Ya Allah, kalau memang saya ditakdir meninggal dunia, ya apa saya jadi makanan singa ini? Tiba-tiba singa raksasa yang besar itu mengulurkan tangannya ke arah sumur. Saya tambah kaget. Tapi tangan itu mendekati tubuh saya. Seakan-akan saya pahami dari bahasa isyaratnya menyuruh saya untuk berpegangan. Akhirnya saya pegang tangan singa yang besar itu, tiba-tiba dia angkat sehingga aku pun terbebas dari keterpurukanku di dalam sumur tua. Sehingga aku keluar lagi ke tanah lapang gurun pasir itu. Saya langsung kaget. Saya kira singa ini ingin memangsa saya. Malah sebaliknya, menyelamatkan saya dari keterpurukan saya di dalam sumur tua itu. Akhirnya Abu Hamzah As-Sufi mendengar suara mengatakan, "Kaifa ya Abu Hamzah, najainaka minal halak bil halak." Bagaimana wahai Abu Hamzah? Aku telah selamatkan engkau dari kebinasaan dengan makhluk yang membinasakan. Sehingga ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Abu Hamzah As-Sufi yang terpuruk di dalam gua. Apa di dalam sumur tua ini? Kami selamatkan engkau dari kebinasaan, yaitu sumur tua, bil halak, dengan makhluk yang bisa saja membinasakan kamu, yaitu singa besar itu. Berkat apa? Berkat tawakalnya kepada Allah. Dia sudah mengikat janji kepada Allah sehingga mampu untuk minta tolong kepada makhluk, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Cuma ketauhidan kita tidak selevel ketauhidan Abu Hamzah As-Sufi. Jadi dia jangan macam-macam. Jangan ikut-ikutan kayak beliau. Ini makamnya beda lagi. Ini nggak dibuat-buat. Kalau kita mungkin dibuat-buat tadi. Luar biasa. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Wah itu khurafat. Wah itu hanya cerita fiktif, khayalan. Tunggu dulu. Itu disebutkan ulama besar di zamannya. Asy-Syaikh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i di dalam kitabnya Hikayatus Shalihin, Rawdhur Rayyahin fi Hikayatus Shalihin, itu disebutkan tentang cerita Abu Hamzah As-Sufi. Tapi kitab-kitab tasawuf lainnya disebutkan. Kalau kamu katakan ini cerita fiktif atau ini hanya sekedar khurafat, diada-ada, dibikin-bikin, nanti kamu juga akan mengingkari cerita Nabi Ibrahim ketika dibakar ke dalam api yang begitu besar. Kejadiannya hampir sama dengan ini. Abu Hamzah As-Sufi juga yang dijadikan teladan dan panutan oleh beliau adalah para nabi dan para rasul. Nabi Ibrahim itu ketika akan dilemparkan ke dalam api, ketika beliau sedang melayang di udara, malaikat Jibril datang dan menawarkan bantuan. Ya Ibrahim, alakah hajatun? Wahai Ibrahim, kamu punya hajat, minta bantuan sama saya siap bantu kamu. Mereka lemparkan kamu dengan menjanik ke arah api besar itu, dan saya akan halau engkau dari bisa. Saya akan bawa kamu terbang ke langit ketujuh, bisa, wahai Ibrahim. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Amma ilaika fala. Adapun kepadamu wahai Jibril, saya tidak punya perlu. Saya berharap kepadamu. Hasbi Rabbi ilmuhu bihali. Cukup bagiku Tuhanku ini bahwa dia tahu keadaanku saat ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah, dan Allah sebaik-baik wakil. Ketika Nabi Ibrahim memasrahkan diri hanya kepada Allah, cukup Allah yang Maha Tahu, dan saya hanya perlu kepadanya, kepadamu tidak, wahai Jibril.
Itu Allah langsung menyuruh api, ya naru kuni bardan assalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan ketika Allah mengatakan kepada api kuni bardan, jadilah engkau dingin wahai api, itu semua api yang ada di dunia jadi dingin waktu itu. Ketika ada orang memasak nasi, mau menanak air, airnya nggak mendidih-didih, apinya jadi dingin. Semua api yang ada di dunia dingin. Ketika Allah mengatakan, ya narukuni bardan, wahai api, jadilah engkau dingin. Semua dingin. Untung dilanjutkan dengan firman berikutnya, wassalaman ala Ibrahim, dan jadilah keselamatan atas Nabi Ibrahim. Akhirnya yang dingin hanya api Nabi Ibrahim. Coba kalau tidak ada kalimat wassalaman ala Ibrahim, sampai wajah ini karena mengurang-urang badan kita, karena mau memasak kita, nggak bisa bakar sampah kita, dingin. Tapi dilanjutkan wassalaman ala Ibrahim, dan jadilah keselamatan atas Nabi Ibrahim. Akhirnya hanya api yang digunakan oleh orang-orang kafir itu, yaitu Namrud dan pengikutnya, yang berubah menjadi dingin, sementara api-api yang lain tetap panas. Subhanallah. Ya, begitu. Hasbi Rabbi ilmuhu bihamdi. Cukup Tuhanku, Dia tahu keadaanku. Saya nggak perlu minta bantuan kepada Jibril. Ditawakalnya sampai kepada Jibril nggak perlu. Subhanallah. Kalau kita jangankan kepada Jibril, lawan kawitan masih mengumpan, lawan pingsanan masih mengumpan, lawan gawian masih mengumpan, lawan mengumpan kan? Masih memerlukan ya, masih berhajat, masih bergantung kita. Kalau levelnya Nabi Ibrahim itu jangankan kepada anak istri, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau, kepada Jibril aja belum gak perlu lagi sudah. Luar biasa. Ini level kadar tinggi ketawakalannya tinggi sekali, tauhidnya tinggi sekali. Akhirnya Nabi Ibrahim ketika memasuki api itu, beliau bukan malah kepanasan, kedinginan. Kata beliau, ketika aku berada di dalam api itu, hampir-hampir api ini mati kedinginan, kata beliau, bukan karena terbakar. Suatu saat Nabi Ibrahim itu ditanya oleh para umat teman yang mengikutinya, yang beriman dengannya. Wahai Nabi Ibrahim, sepanjang masa hidupmu, kira-kira apa pengalamanmu yang paling menyenangkan dalam hidupmu? Sepanjang hidupmu, yang paling menyenangkan dalam hidupmu apa pengalaman yang paling menyenangkan? Kata beliau, hanya satu. Apa? Ketika aku dilempar ke dalam api itu. Itulah kenangan yang paling menyenangkan seumur hidup. Bukan ketika makan ayam, atau ketika makan kambing guling, atau ketika kawin malam pertama dengan istri. Bukan. Yang paling menyenangkan dalam hidupku, kata beliau, adalah ayyamun nar, hari ketika aku dilemparkan ke dalam api. Karena disitulah terbukti tauhidku kepada Allah, disitulah terbukti tawakalku kepada Allah, disitulah terbukti kedekatanku dengan Allah SWT. Sekarang bagaimana dengan dia? Andai kata ditanya, apa pengalaman terindah dalam hidupmu? Apa jawabannya? Waktu jadi pengantin duduk di atas pelaminan jadi raja sehari. Atau ketika jual tanah laku 1 M. Dunia semua ya. Kalau Nabi Ibrahim tidak. Justru ketika di hari di saat aku dilemparkan ke api, itulah kenangan dan pengalaman yang paling berharga dan menyenangkan dalam hidupku. Luar biasa. Dan begitu para anbiya, para mursalin dan para pengikut-pengikut mereka, al-amsal, para auliya, para salihin, para ulama, para mukarramin, para anbiya. Siapa lagi panutan mereka kalau bukan para nabi dan rasul? Mereka waris para nabi, waris para rasul. Laqad amara Allahu ibadahu bitawakkuli alaihi, dan sungguh Allah telah perintahkan hamba-hambanya untuk bertawakal kepadanya. Warahmatahum fihi, dan Allah Ta'ala menggemarkan mereka. Maksudnya
menyemangati mereka hamba-hambanya ini fihi dalam bertawakal kepadanya. Di qaulihi dengan firman-Nya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal, berpasrah diri. Kita ini orang-orang yang beriman nih. Mudah-mudahan kita bisa berpasrah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa biqaulihi ta'ala, dan dengan firman-Nya Allah Ta'ala menyebutkan fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka engkau bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertawakal, orang-orang yang berpasrah diri kepadanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Jika seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal kepadanya Allah, larazaqakum, pasti Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Kama yarzuqu tayra, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Tabdul khimasan, pagi-pagi mereka terbang dalam keadaan lapar. Wa taruhu bitanan, dan pulang kembali di waktu sore mereka sudah dalam keadaan kenyang. Itulah burung. Burung itu termasuk hayawan atau binatang daripada binatang yang diciptakan oleh Allah yang kuat tawakalnya kepada Allah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I'm in mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know, feeling